ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਰਣਨੀਤੀ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਸਿਰਫ सीमित है पुलिस तक या फिर रणनीति दूजे पासे अमृतपाल या पपलप्रीत ने भी कोई बनाई है। पपलप्रीत की गिरफ्तारी हो चुकी है, उस तो बाद अमृतपाल तक पुलिस कदों पहुंचेगी, यह सवाल बरकरार है। पर इस सवाल दे विचाले चर्चा यह भी है कि ये दोवें वक-वक जो होए ने कि अमृतपाल एक वखरे राह ते ते दूजे पासे पपलप्रीत एक वखरे राह ते, कि यह भी कोई रणनीति का हिस्सा तो नहीं अमृतपाल दी कि जेकर हुण तक 18 मार्च तो लैके हुण तक दोवें इकट्ठे सी, तस्वीरां सी, जिहड़ा एनर्जी ड्रिंक पींदे दीयां तस्वीरां सी, सब कुछ इकट्ठे सी। पटियाले पहुंचे, शाहबाद पहुंचे या किसी होर थां तो तस्वीरां आईयां, इकट्ठे सी। पर हुण पपलप्रीत अपने ही पिंड दे नेड़े अमृतसर दे विच कत्थू नंगल तो गिरफ्तार कर लिया जांदा है कि यह भी कोई रणनीति का हिस्सा है। खैर, रणनीति तो अजे भी समझनी होगी कि हुण पुलिस दे कोल नैक्सट स्टैप की है, क्योंकि अमृतपाल तक पहुंचण दे लई जदों दो लोग होण तां उन्हां तक पहुंचना थोड़ा जिहा आसान हुंदा है। जे इकल्ला रह जावे तां उस तक पहुंचना होर भी एक वड्डा चैलेंज हो जाता है। हुण पपलप्रीत तक पुलिस पहुंच चुकी है, पपलप्रीत काबू दे विच आ चुका है ते दूजे पासे अमृतपाल कदों फड़िया जावेगा, यह सवाल बरकरार है। अज चर्चा इस मुद्दे उत्ते ही चर्चा इस करके कि वाकई पुलिस दे वल्लों कीती गई तैनाती पूरे पंजाब दे विच विछाया गया जाल पपलप्रीत ते अमृतपाल दे उत्ते भारी पै रहा है, या फिर दूजे पासे विसाखी तो पहला पपलप्रीत की गिरफ्तारी और अमृतपाल फिलहाल फरार होना, इसके की मायने कड्ढे जा सकते हैं। तो अज इस मुद्दे उत्ते चर्चा, रणनीति वाले बयान के उत्ते चर्चा। मेहमान साडे नाल जुड़नगे, पर शुरुआत करते हैं एक छोटी जी रिपोर्ट के नाल। रिपोर्ट तो बाद इस पूरे मुद्दे उत्ते चर्चा करांगे। पपलप्रीत फड़ लिया गया। अमृतपाल सिंह दा साथी पपलप्रीत सिंह पुलिस दे अड़िके चढ़ ही गया। ये ओही पपलप्रीत सिंह है जिस नूं वारिस पंजाब दे जथेबंदी दे मीडिया सलाहकार दा अहुदा दिता गया सी। 18 मार्च नूं अमृतपाल सिंह फरार होया तां पपलप्रीत भी उसदे नाल ही फरार सी। गड्डी तो बाइक, बाइक तो गड्डे अते फिर लुधियाना तो बस फड़दे शाहबाद विच पैदल तुरदे पपलप्रीत सिंह अते अमृतपाल सिंह इकट्ठे ही नजर आए। कई सारियां सीसीटीवी फुटेज सामने आईयां, पर पुलिस के अड़िके दोवां चों कोई भी नहीं चढ़ रहा सी। ते अखीर 29 मार्च का वीडियो भी सामने आया। वीडियो दे विच पपलप्रीत कल्ला नजर आ रहा सी। वीडियो सी हुशियारपुर दे नेड़े दे पिंड मरनिया दी। न्यूज़ 18 दी टीम भी इस डेरे दे विच पहुंची, पर उदों तक डेरा खाली सी। पपलप्रीत जा चुकिया सी, पर पुलिस उसका लगातार पीछा कर रही सी। अते 10 अप्रैल नूं सामने आई खबर, पपलप्रीत फड़िया गया सी। ऐलान किया आईजी पुलिस हैडक्वार्टर ने, कत्थू नंगल तो हुई है पपलप्रीत सिंह की गिरफ्तारी। पपलप्रीत सिंह जिहड़ा मेन एसोसीएट आ अमृतपाल सिंह दा, ਉਹਨੂੰ पंजाब पुलिस ने और खास करके अमृतसर रूरल पुलिस ने कत्थू नंगल के एरिए तो गिरफ्तार किया है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ काफ़ी देर तो बहुत सारे वाइटल क्लू सीगे जिन्हां दे उत्ते काम हो रहा सीगा। पपलप्रीत सिंह नूं डिटेन किया गया NSA ਦੇ ਵਿੱਚ। गिरफ्तारी जिहड़ी पएगी NSA ਦੇ तहत वो गिरफ्तारी पएगी। इस तो इलावा ये 6 होर केसिस ਦੇ ਵਿੱਚ वांटेड आ। आईजी के ऐलान के कुछ देर बाद ही सामने आया वीडियो। पपलप्रीत तुरदा नजर आ रहा सी। उसने लोई लई हुई सी अते चाल विच तेजी सी। हालांकि हुण उस ते NSA लग चुका है अते पुलिस अपनी पुछगिछ दौरान यह जानने की कोशिश करेगी कि अमृतपाल सिंह दे नाल रल के वो केड़ी चाल चल रहा सी। चंडीगढ़ तो मनोज राठी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। पपलप्रीत नूं लैके कि उसकी गिरफ्तारी किवें हुई है, इसनूं लैके बहुत खुल के रास्ता पुलिस ने फिलहाल तक नहीं खोले ने कि किवें पहुंच गई पुलिस पपलप्रीत तक, और पपलप्रीत किवें घुमदा होया अमृतसर तक पहुंच गया। कि वाकई शाहबाद चला गया सी, पंजाब आ गया, हुशियारपुर चला गया, उत्थों अमृतसर पहुंच गया, कत्थू नंगल तक पहुंच गया। इसनूं लैके ज्यादा रास्ता नहीं खोले पुलिस ने फिलहाल। पर दूजे पासे हुण पपलप्रीत अमृतपाल दे किन्ने राज खोलेगा, पुलिस दे सामने एक बड़ा सवाल है। बहुत लोग सीधा सवाल जानना चाहते हैं जवाब कि पपलप्रीत की गिरफ्तारी तो बाद अमृतपाल भी जल्द की पुलिस की गिरफ्त दे विच होएगा।
ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਸੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਨੇ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇੜ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਕਲੇੜ ਸਾਹਿਬ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਲੇੜ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਸਕਾਈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਸਕਾਈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਪੁਲਿਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆਇਆ। ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ਦਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਗਾਈਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਨਸਪੀਰੇਟਰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅੱਜ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਫੋਰਸਿਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਛੁਪਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਲੁਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਜਾਏਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਪਰ ਕਦੋਂ, ਕਿਵੇਂ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰੀਬ 24 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 80,000 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰਲ ਬਟਾਲੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ, ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਝਲਕੀ ਜਦੋਂ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। 3.25 ਮਿੰਟ ਕੁੱਲ ਸਾਡੇ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਏ। ਉਹ 3.25 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ 1-1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਲਏ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਸਟੀਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, 25 ਦਿਨ ਅਜਨਾਲੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ, ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਤਾਂ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੁਲਿਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਪੁਲਿਸ, ਗਲੋਬਲ ਟੀਵੀ ਬੰਦ, ਅਨਮਿਊਟ ਬੰਦ, ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸਰੀਏ ਦਾ ਚੈਨਲ ਬੰਦ, ਜਗਦੀਪ ਥਲੀ ਦਾ ਬੰਦ, ਉਹ ਹਰਸ਼ਰਨ ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬੰਦ, ਸੁਖਨੈਬ ਸਿੱਧੂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਕੀਲ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਬਲੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦਾ ਬੰਦ, ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਦਾ ਬੰਦ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਤਾਂ ਰਿਊਮਰਸ ਇਹ ਨੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਔਰ ਦੂਜਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਰਤਦਾ ਛੁਪਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੈ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਘੱਟ ਕੁੜੀਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ। ਆਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦੀਆਂ। ਕੀ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕਰ ਦੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੈਬਨ ਜੀ ਔਰ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਿਓ, ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਵਲਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਵਲਪ੍ਰੀਤ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਵਲਪ੍ਰੀਤ ਜੇ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਛੁਪਿਆ ਕਿਉਂ? ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰੈਂਡਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕਿਆ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾਉਣ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ, ਸਰੈਂਡਰ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰਿਓ, ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰਿਓ ਨਿਕਲੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰਿਓ। ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਇਸੇ ਕੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵਕੀਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਿੰਦੀ। ਐਨਐਸਏ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸਾਮ ਸਿੱਟ ਤੇ ਐਨਐਸਏ 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਮੋਡਿਊਲ ਫੜ ਲਿਆ? 12 ਬੋਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੋਡਿਊਲ ਬਸਟ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ। ਕੀ 12 ਬੋਰ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਐਨਐਸਏ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਐਨਐਸਏ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਐਨਐਸਏ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੀ ਕਰੋ? ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਲੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਪਾਏ ਗਏ 348 ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਛੱਡੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸੀ ਕਿਉਂ ਫੜੇ ਫਿਰ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਦੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਦੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟ ਦੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਉਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਪਾਸੀ ਜੀ ਕਲੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੋਵੇਂ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟੇ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸਰ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 24 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਵਲਪ੍ਰੀਤ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਪੇੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਔਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਰਿਆ। ਪਵਲਪ੍ਰੀਤ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ ਗਗਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਆਪਣਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਰੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਬਾਇਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡੇਰੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਛਿੜੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਚਲੀ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਜਨਾਲੇ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਤੇ FIR ਹੋਈ 307 ਦੀ ਔਰ ਉਸ ਸੌਰੀ ਆਪਣਾ 323 24 ਜੋ ਵੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਲਈ 2 ਵਕੀਲ ਬੈਠੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ FIR ਗਲਤ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਤੂਫਾਨ ਦੀ FIR ਗਲਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੋ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ FIR ਝੂਠੀ ਲਗਾਈ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੋ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕੋਈ, ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਰੱਟਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਵੰਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੈਵੰਸ਼ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਵੱਡੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਆਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ 24 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਰ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਹਿਮ ਰਾਜ਼ਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਐਂਕਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮੰਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਨੇ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ, ਉਹ G20 ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਹੁਣ ਫੇਜ਼ ਆਊਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਫੜਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਲੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਸਿਸਟਮਿਕ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿਦ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ? ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਦੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਏਡੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕਲੇਰ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਣਾਅ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਕੈਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਵੀ ਕਰਵਾਤਾ ਹੋਏ ਉਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਹੁਣ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਿਸ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਪੂਰੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਰਜਰ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਮੋਟਿਵ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਮੀਜ਼ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰਡ ਟੂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ ਆਫ ਦੈਟ ਸੌਰਟ। ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਲਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ 2-3 ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ। ਮੈਂ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਜੈਬਾਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਦਵੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਝੂਠਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਲਾਅ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲਾਅ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਹੀ ਸਿੰਸੀਅਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸੱਟਾਂ ਖਾ ਲੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ, ਜੋ ਤਾਕਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌਰਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੁਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਬਾਅਦ ਚ ਢਿੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਮਾਗ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। 124A 153 153B 115 117 120 ਵੀ यूएपीए। चलो एक और गौरव जी, मैं एक लास्ट करना चाहूंगा। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥੰਡਰਬੋਲਟ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਕਲੇਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇੰਟਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਚਾਹੇ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਬੋਲੋ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਇੰਟਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਵਾਰੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਉਣ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਦਾ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੀਗਾ, ਵਿੱਚ 10 ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਅਜਨਾਲੇ ਥਾਣੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਨਾਲੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 10 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਜਨਾਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਅੱਜ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਬਸਕੌਂਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਚੂਕ ਹੋਈ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਬੋਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 8 ਮਹੀਨੇ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੈ ਉਹ 8 ਮਹੀਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ।
ਸੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਹਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ? ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਬਹੁਤ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬਣਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, 10 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। 8 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਮੋਡਿਊਲ 'ਚ ਲੱਭਿਆ ਕੀ, ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਮੋਡਿਊਲ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੀ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਝੰਡਾ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੀ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ? ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲੇਬਲ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰੋਹਰ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ। ਕਹਿੰਦੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਅਜਨਾਲੇ ਵਾਲੀ ਹੋਈ, ਦੂਸਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਖੁਦ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ 2017 ਤੋਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਔਰ ਰਿਨਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ 12 ਬੋਰ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ? ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਕਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਕਹਿ ਕਿਹਾ ਹੋਏ? ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ, ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਮਿਟ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇੰਨੇ ਇਮੈਚੁਰ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਦੋਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੈਸੀ ਇਮੈਚੁਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, 15 ਅਗਸਤ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਰੱਖੋ ਸਰ, ਛੋਟਾ ਲੋਕ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਮੈਚੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਮੈਚੋਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕ ਵੜ ਗਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੈਵਾਲ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਕਲੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਸੀ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ ਨਾ ਸਰ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਕਰਤੀ। ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਾਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਨ ਟੂ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਲੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਾਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮੰਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਨੇ ਪਰਚਾ ਝੂਠਾ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ? ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਈਏ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਝੂਠਾ FIR ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬਿਨਾਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਭਾਈ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੂਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੌਰਵ ਜੀ ਬੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜੋ ਮਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਈਏ, ਨਾ ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੇ ਹੁਣ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਕੋਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਗਏ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਚਲਾਓਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਦੀ ਪਿੱਠ ਥੱਪ ਪਾਈ ਜਾਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਗੋਲੀ ਕੀਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਕੰਟਰੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਾਨ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਨਾ ਚਲਾਈ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਕਾ ਕੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਫੜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕੋਈ 47 ਫੜੀ ਗਈ ਕਿ ਬੰਬ ਫੜੇ ਗਏ, ਕੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਲਾਈਏ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਰ ਲਓ ਸਰ, ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖ ਤੇ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਚਕੰਨੇ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਤੇ ਆਪਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਬਿਜੀ ਹੋ ਗਏ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੁਕੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਬਿਜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੈਬਾਂਸ਼ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਤੂਫਾਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਨਾਲਾ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਝੂਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਧੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਆ ਕੁਝ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ। ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸੋ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਛੋਟਾ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਰ, ਛੋਟਾ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜੈਬਾਂਸ਼ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ। ਜੈਬਾਂਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ 80 ਜਾਂ 90 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਪਾਸੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ ਜੀ। ਜੈਬਾਂਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਫੜ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਨਹੀਂ ਫੜ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਵਲਪ੍ਰੀਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਫੜ ਲਏ ਗਏ, ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਫੜ ਲਏ ਗਏ, ਬਾਜੇ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੈਵੰਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਚਾਹੇ ਜੈਵੰਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਨਹੀਂ ਪਕੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੜੀ ਜਲਦ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਵੀ ਪਕੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ 30 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਇਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਕ ਲੋ ਚੀਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ।
ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਨਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੋਂ ਕਹਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 80-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਮੈਂ 80-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਗੌਰਵ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਜੀਵੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ। ਅਗਰ 80-90 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ। ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 80-90 ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਵੇਟ ਕਰੋ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜੀ ਵੇਟ ਕਰਿਓ ਸਰ, ਥੋੜੀ ਵੇਟ ਕਰਿਓ। ਜੈਬਾਨ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 80 ਜਾਂ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਜੈਬਾਨ ਜੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਐਨਐਸਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲੇ ਜਨਾਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਥੋੜੇ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਥੋੜੇ ਸੁਣੋ ਸਰ ਸੁਣੋ। ਦੇਖੋ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ YouTube ਤੇ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ YouTube ਤੇ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰਕੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵੀ YouTube ਤੇ Facebook ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੈ ਬਾਂਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੇਮ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਗਰ ਮੇਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਨਗੋਇੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਹਿਸਤਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਟ੍ਰਾਈਬਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਆਦਤ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਆਨਸਰੇਬਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਸੀਆਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਟਲੀਸਟ ਏਡਾ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਗ ਫਿਸ਼ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਨੀਮੋਰ। ਅਗਰ ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੁਛ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲੀਅਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੁਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਕਨੋਲੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰੋਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗਲੀ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰੋਕ ਟੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਡਿਵਾਈਸਿਵਨੈਸ ਤੇ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਸਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਕੇਸ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਹਾਈਪ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਕਿਤਰੇ ਜਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸਿਵ ਡਿਸਰਪਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੇ ਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ ਐਂਡ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਇੱਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਟਰੀ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਉਹ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਕੰਟਰਡਿਕਟਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵਹੀਰ ਕੱਢਣਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੈਬੰਸ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼। ਵਹੀਰ ਕੱਢਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮੋਡਿਊਲ ਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਜੋ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੰਬਰ 1 ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਟੁੱਟਿਆ, ਜੋ ਅਜਨਾਲੇ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਫਟੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਐਨਐਸਏ ਲਾ ਦੋ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਨਐਸਏ ਲੱਗਿਆ, 89 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੋ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੀ ਮੋਡਿਊਲ ਸੀ ਉਹ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਟ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। ਅਰੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਕੇ ਕਿਹਨੇ ਛਾਪੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ? ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ, ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੈਬੰਸ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਇਨਪੁਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮੋਡਿਊਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਇਨਪੁਟ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਰਟੀਕਲਸ ਲਿਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਐਸੀਆਂ ਸੈਸੈਸ਼ਨਿਸਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਡਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਡਰੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੌਬ ਕੀਤਾ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੌਬ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਲ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਫੜ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਦੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ
ਜਿਹੜੀ ਅਜਨਾਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਫੇਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਉਸ ਖੜਕੂਬਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਉਦੋਂ ਐ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਇੰਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਲਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰੇਂਜ ਵੀ ਦੇਖ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਖ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ 30 ਕਰੋੜ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਇਹ 10 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ 8 ਮਹੀਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਮਰਪਾਲ ਜੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਰਹੇ? 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਚਲੋ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ 80-90 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਦੌਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿੱਦਾਂ ਖੰਨਾ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਜੋ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਰੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਟੋਕੂਗਾ ਜੀ, ਸੌਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਸਤਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੈਗਸ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਖੰਨੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖੰਨਾ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਲੈਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਫਲੈਗ ਸੀਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫਲੈਗ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਫਲੈਗ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਾਲਰ ਕਿੰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਸਰ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮੇਂ? ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਡਾਲਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਪੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ।